بسم اللہ الرحمن خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، یہ منصوبات میں سے 12ویں چیز ہے۔ ما اور لا نافیہ جو لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، ان کی خبر ما ولا مشبہتین بلیسا کی خبر۔ ما اور لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، ایسے ہی ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، ایسے ہی ما اور لا یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں۔ اس مشابہت کی وجہ سے لیسا والا امر ما اور لا بھی کرتے ہیں، اور لیسا کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، لہذا ما اور لا بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ جیسے ما زید قائمن، لا زید راکبن۔ هو المسند بعد دخولهما، لا کی خبر ان کے داخل ہونے کے بعد، ما کی خبر، ما اور لا مشبہ بلیسا کی خبر ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مبتدا کی خبر ہوتی ہے، ان کے داخل ہونے کے بعد ان کی خبر بن جاتی ہے۔ والمسند بعد دخولهما، ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ وہی لغت حجازیت، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اور لا مشبتین بلیسا کا یہ عمل کہ اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا، یہ بنو حجاز کی لغت کے مطابق ہے، بنو حجاز کے نزدیک ہے، جبکہ بنو تمیم کے نزدیک ما اور لا یہ دونوں عمل نہیں کرتے، غیر عاملہ ہے، لیکن بنو حجاز کے نزدیک یہ عاملہ ہے اور قرآن کریم انہی کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے۔ ما ہاذا بشرا، اس میں ما مشبہ بلیسا ہے، ہاذا اس کا اسم ہے اور بشرن اس کی خبر ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ چونکہ وہ ہے مبنی ہے، اس لیے اس کی رفع محلی ہے، اور بشرن مورب ہے، اس لیے اس کی نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ما ہن امہاتہم، ہننا ماں کا اسم ہے اور امہاتہم اس کی خبر ہے۔ وہی لغت حجازیت، لہذا ما اور لا کا عاملہ ہونا یہ حجازی لغت ہے، بنو تمیم کے نزدیک یہ عامل نہیں ہوتی۔ وَإِذَا زِيدَتْ إِن مَعَ مَا او ان تخص نفی بإلا، 3 صورتیں آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں جن میں ما اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتے۔ نمبر 1، ان زیدہ مع ما، کہ اگر ان، یہ ان ہے، ما مشبہ بلیسا کے بعد زائد کر دیا جائے، ان زائدہ ما مشبہ بلیسا کے بعد داخل ہو جائے تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا داخل ہونا ما کے ساتھ خاص ہے، لا کے ساتھ ان داخل نہیں ہو سکتا، لہذا ما مشبہ بلیسا کے بعد اگر ان زائدہ آ جائے تو ما مشبہ بلیسا کا عمل ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ جب ما اور اس کے معمول کے درمیان ان زائدہ آ جائے گا تو ان کا عمل ضعیف ہو جائے گا فاصلے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ان اگرچہ زائدہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نافیہ ہے، اور جب ان نافیہ داخل ہو جائے ما مشبہ بلیسا پر، ما مشبہ بلیسا بھی نفی کے لیے، ان بھی نفی کے لیے، تو اس بات کا معنی آ جائے گا، اس کی نفی ختم ہو جائے گی، لہذا اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ جیسے ما ان زید قائم،
माँ का अमल ख़त्म, ज़ैदुन क़ाइमुन मुब्तदा ख़बर उनकी वजह से मरफ़ू है। नंबर 2, औ इन तक़ासा नफ़्यु ब इल्ला, कि जब माँ और ला की नफ़ी को इल्ला के ज़रिए तोड़ दिया जाए, इल्ला के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए, तो इनका अमल भी बातिल हो जाता है। इसलिए कि जब नफ़ी ख़त्म हुई तो इनकी लैसा के साथ मुशाबहत ख़त्म हो जाएगी, और ये चूँकि लैसा के साथ मुशाबहत की वजह से अमल करते हैं और लैसा के साथ मुशाबहत इनकी नफ़ी में है, तो जब नफ़ी ख़त्म होगी, मुशाबहत ख़त्म हुई, तो इनका अमल भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रसूल, ये मा मुशब्बह बिलैसा है, इल्ला के ज़रिए इसकी नफ़ी को ख़त्म कर दिया, तो ये इसका अमल भी ख़त्म हो गया। लिहाज़ा मुहम्मदुन मुब्तदा है और रसूलुन उसकी खबर है। नंबर 3, अव तक़द्दमल ख़बरु, तीसरी सूरत ये है कि माँ की खबर माँ के इस्म पर मुक़द्दम हो जाए, तो ये इनकी जो तरतीब है मामूलों की, ये उलट जाएगी। पहले मरफू मामूल होता है, फिर मंसूब होता है, लेकिन खबर जब मुक़द्दम होगी तो मामूल मरफू पर मामूल मंसूब मुक़द्दम हो जाएगा, तरतीब बदल जाएगी, और तरतीब के बदलने से इनका अमल बातिल हो जाता है। लिहाजा मा और ला का अमल बातिल हो जाएगा। बतल अल अमलो, ये तीनों की जज़ा है कि अमल तीनों सूरतों में बातिल हो जाए। वैदा उतिफ़ाले बिमुजबिन फ़र्रफ़ो, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर माँ और ला मुशब्बह बिलैसा की खबर पर किसी हरफ अतफ इजाबी के ज़रिए से किसी इसम का अतफ कर दिया जाए, मूजब हरफ अतफ इजाबी जो हैं वो दो हैं, एक है बल और एक है लाकिन। तो अगर हुरूफ अतफा में से बल और लाकिन के ज़रिए माँ मुशब्बह बिलैसा की खबर पर अगर किसी इसम का अतफ कर दिया जाए, तो उस मातूफ इसम पर रफ़ा पड़नी वाजिब है। ये कि बल और लाकिन ये जब हरफ ईजाब हैं, तो ये अपने माँ बाद जो मातूफ इसम आएगा उसकी हद तक माँ और ला की नफ़ी को ख़त्म कर देंगे। लिहाजा बल और लाकिन इजाबिया के बाद आने वाले इसम के अंदर माँ और ला नाफिया ये अमल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा बाद में आने वाला जो इसम है वो मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा, फर्रफो, उस पर रफ़ा लाज़िम हो जाएगी। वैदा उतिफ़ा अलैहि बिमूजबिन, मूजबिन, और अगर हरफ ईजाब के ज़रिए अतफ़ किया जाए जैसे बल और लाकिन है, तो फर्रफो, मातूफ़ पर रफ़ा वाजिब है। ये मंसूबात मुकम्मल हो गई। इस इसकी मिसाल है उस्ताद जी कौन सी होगी? किसकी? एंड वाला जो वाइदा होती आ रही हाँ, हाँ इमोजी जी। बिन फर्रा। मा मा ज़ैदुन क़ाइदुन, मा ज़ैदुन क़ाइदन या क़ाइमन, मा ज़ैदुन क़ाइमन लाकिन क़ाइदुन, मा ज़ैदुन क़ाइमन बल क़ाइदुन। अब क़ाइदुन का जब अतफ़ करेंगे बल के ज़रिए लाकिन के ज़रिए से, तो इस क़ाइदुन पर रफ़ा पड़ेंगे। तब से मुराद उस्ताद जी क्या है यहाँ पे? ये बल और लाकिन ये हुरूफ आतफ़ा में से है ना। जी उस्ताद। हाँ, इनके ज़रिए से बाद वाले इसम क़ाइदुन का माक़बल क़ाइमन पर अतफ़ किया है। देखिए ये मिसाल है, मा ज़ैदुन क़ाइमन बल क़ाइदुन और लाकिन क़ाइदुन। इस बल के ज़रिए ये बल हरफ़ अतफ़ है, लेकिन ये हरफ़ अतफ़ ईजाबी है। इस तरह लाकिन हरफ़ अतफ़ है, ये भी ईजाब के लिए थे। ईजाब का मतलब ये होता है कि इससे पहले नफ़ी वाला हरफ़ होता है, ये दोनों उस नफ़ी को ख़त्म करके माबाद इनका जो इसम आता है उसमें इस्बात वाला माना पैदा करते हैं। इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह हुरूफ़ आतफ़ा में आ जाएगी।
تو اس قائدن پر بل کے بعد جی جی اور لاکن کے بعد بھی رفع پڑھنی واجب ہے. عطف اس کا اس جی قائمن سر. پر ہے. جی سر.